اور یہ بہت اچھے جنہوں نے کہا 50% ہماری عورتوں کی تعداد ہے، مگر پالیٹکس میں سیاست میں ان کا بہت کم کردار رہتا ہے انفارچونیٹلی، جہاں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے وقت میں کوشش کی تھی، کچھ عورتوں کو لے کے میں نے کچھ سٹیپس لیے تھے، جس میں ایک تو بس سروس، کیونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے ٹریول کیا اور مجھے پتہ ہے کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے آپ کو بس میں ٹریول کرتے ہوئے کیا کیا جھوجنا پڑتا ہے. اسی طرح میں نے سٹیمپ ڈیوٹی جو ہے عورتوں کے نام پہ جو پراپرٹی لی جاتی ہے اس پہ سٹیمپ ڈیوٹی ختم کی تھی، جس کی وجہ سے بہت ساری پراپرٹیز اس ٹائم کے دوران عورتوں کے نام لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. ایک امپاورمنٹ ہوتی ہے. میں نے اسکوٹی اسکیم شروع کی تھی یہاں کی بچیوں کے لیے کہ جو میریٹوریس اسٹوڈنٹ ہے ان کو 50% سبسڈی پہ اسکوٹی دی جائے. مفتی صاحب نے لاڈلی بیٹی اسکیم انٹروڈیوس کی تھی، جس میں جو بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو تقریباً ہر مہینے یا ہر سال پیسہ جمع، کوئی 18-20 لاکھ روپے وہ بھی جمع ہو جاتا تھا جب تک وہ بالغ ہوتی. تو ہم نے کوشش کی. میں سمجھتی ہوں عورتیں سب سے زیادہ جب مشکلات ہوتے ہیں، کانفلکٹ ہوتا ہے کہیں، تو عورتیں سب سے زیادہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں. سب سے زیادہ مصیبت عورتوں کو جھیلنی پڑتی ہے. اور باقی بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں، بے روزگاری، بیکاری، مہنگائی، اس کا بھی نزلہ سارا عورتوں پہ گرتا ہے، کیونکہ عورتوں کو گھر چلانا پڑتا ہے. تو مجھے خوشی ہے کہ آج شوقیہ جی ہماری پارٹی میں آئی، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم کوشش کریں گے ان کو ذمہ داری دیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان تک پہنچ پائیں اور ان کو اپنی پارٹی کے لیے مائل کریں. کیونکہ مجھے لگتا ہے PDP میں ہمارے پاس، جیسے میں نے کہا، ہمارے پاس تو کوئی امیر پارٹی نہیں ہے. ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے عزت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور تبھی ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو امن بحال ہو وہ عزت سے بحال ہو، وہ قبرستان کا امن نہ ہو، وہ خاموشی کو امن نہ سمجھا جائے جو آج کل چل رہا ہے، بلکہ ایک عزت کے ساتھ جموں کشمیر میں امن بحال ہو اور ہم سب لوگ سر اٹھا کے جی سکے. تو اس میں ان کا آنا مجھے لگتا ہے بہت اچھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اور زیادہ جو لیڈیز ان کو مائل کر سکیں گی. بہت بہت شکریہ. محبوبہ جی، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنی سرکار میں مہیلاؤں کے لیے کام کیا، آصفہ 8 سال کی بچی، اس کو انصاف دلایا. یہاں تک کہ نہیں، اس کیبنٹ میں جو BJP کے 2 منسٹرز تھے ان کو کیبنٹ سے نکالا، لیکن آج NC کانگریس الائنس نے اسی لال سنگھ کو سٹار کمپینر بنایا ہے. دیکھیے، جیسے آپ نے خود ہی کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیشنل کانفرنس کے وقت میں شوپین میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، اور اس حادثے کی مطلب کہ جو اس میں مجرم تھے ان کو سزا دینے کے بجائے جو لوگ اس کی شکایت جن لوگوں نے کی انہی کو جیل میں ڈالا گیا. تو ہمارے وقت میں بھی انفارچونیٹلی میری ایک بچی کے ساتھ حادثہ ہوا. جیسا آپ نے خود کہا کہ اس میں تقریباً آدھا درجن سے زیادہ لوگ اس وقت عمر قید کی سزا جیل رہے ہیں، اور 2 بڑے بڑے منسٹر، جس میں گنگا رام تھا ان کا نام، اور گنگا جی، اور یہ جو تھے لال سنگھ جی، ان کو میں نے ڈراپ کر دیا کہ کیونکہ یہ اس جلوس میں شامل ہوئے تھے جو ان ریپس کے، بلاتکاریوں کے حق میں نکلا تھا. تو یہ اپنی اپنی پالیسی ہے. PDP کی پالیسی الگ ہے، نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی پالیسی الگ ہوگی. تو اس میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کا جواب تو عمر صاحب دے سکتے ہیں. ساری پارٹیز کا فوکس جو ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ پہ ہے، تو آپ کیا پرسوں راہل جی بھی آئے تھے، انہوں نے اسٹیٹ ہوڈ پہ زور دیا. میں یہی تو کہتی ہوں کہ BJP اس معاملے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر، جو ہمارے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دی، بچے یتیم ہو گئے، ہمارے اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا مسئلہ کشمیر کے لیے، اس کو 370 تک لایا. پھر 370 کو اب اسٹیٹ ہوڈ تک لایا، اسٹیٹ ہوڈ کو الیکشن تک لایا. تو کئی جماعتیں ایسی ہیں جو بگلے بجا رہی ہیں، جو ناچ رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا ہے، اور اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اسٹیٹ ہوڈ کی بات کرنا ایسا ہے کہ کسی کے پاؤں کاٹ کے پھر جوتا ڈھونڈ لینا. تو میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کا مسئلہ PDP کے لیے یہ ایک کور ایشو ہے، جس کے لیے ہم نے پیچھے بھی بہت کام کیا. جیسے راستے کھولے مفتی صاحب کے وقت میں، ڈائلاگ ہوا. میرے وقت میں ہندوستان سے ایک بڑا ڈیلیگیشن آیا، بات چیت کے لیے آیا، ریکنسیلیشن کی ہم بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ ہوڈ اور صرف الیکشن تک جموں کشمیر کے مسئلے کو محدود رکھنا، یہ مجھے لگتا ہے یہاں کے لوگوں کے، یہاں کی قربانیوں کے ساتھ زیادتی ہے. ہماچل پردیش میں اس وقت مسجد گرانے کے لیے خواتین کی بات ہو رہی ہے. اب جو
पीडीपी का नया मंशूर है, उसमें खवातीन के लिए नया क्या है? नहीं, नया क्या, हमने वही बोला है कि जो हम अगर हम वो भी कर पाए, जितना हमने कुछ किया है, स्टैम्प ड्यूटी को वे ऑफ कर पाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है हमारी औरतों के ना, हमने बस सर्विस की बात की है कि हम दोबारा इनके लिए बस सर्विस, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं होगा कि जब औरत या कोई लड़की कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस या किसी काम से बस में ट्रैवल करती है तो उसके साथ क्या होता है वो मैं जानती हूँ। इसी तरह इनके लिए हम जो गरीब बच्चे हैं हम सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोलना चाहते हैं, इनको एम्पावर करना चाहते हैं इनको, और कोशिश करेंगे एम्प्लॉयमेंट में है 1% हम इनके लिए रखें, ताकि जो गवर्नमेंट नौकरियां हों उसमें इनको एक बाज़ाब्ते 1% मिले। हम कोशिश करेंगे एम्पावर करने की। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद गिराने के लिए लगातार प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं और बीजेपी वहाँ से डिमांड कर रही है पूरे देश में एनआरसी लाना चाहिए। आप हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन को, जहाँ पे मस्जिद गिराने के लिए उस वक्त भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देश के लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, इस वक्त तो जो बीजेपी की जो सारी पॉलिटिक्स है वो तो इसी पे, मस्जिद, मंदिर, लव जहाद, लैंड जहाद, इसी पे टिकी हुई है। इस इलेक्शन में जो लोगों ने, मुझे खुशी है, लोगों ने, खासकर यूपी के लोगों ने बीजेपी को एक सबक सिखाया, जो उन्होंने बिल्कुल अयोध्या की, जहाँ श्री राम का मंदिर है, वहाँ की सीट बीजेपी हार गई। मुझे लगता है अभी भी बीजेपी सबक नहीं सीखी है कि इस मुल्क के लोग, बेशतर लोग जो हैं, दे आर सेक्युलर, वो नहीं चाहते हैं खून खराबा, वो मंदिर मजहब की पॉलिटिक्स नहीं, वो चाहते हैं हमें नौकरियां दो, महंगाई कम करो, हमें जॉब्स चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। अभी तरक्की देखिए बीजेपी में ऐसी होती है, एक दिन सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन टूट जाती है। शिव जी का स्टैचू बनाया, वो टूट गया। जहाँ जहाँ जो बनाते हैं वो 1 साल के अंदर सब कुछ टूट जाता है। तो इतनी बेईमानी है, तो लोग तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, लोग तो इसके खिलाफ बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है आम जो हिंदुस्तानी है उसको ये इंटरेस्ट है कि आप मस्जिद तोड़ो और मंदिर बना। मुझे लगता है ये बीजेपी की ये पॉलिसी दोबारा फेल हो जाएगी। मैम, राम माधव की उस स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? जी, राम माधव ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, ये मिलिटेंट्स को यूज करते हैं यहाँ पर वोट गेन की। और सजाद लोन ने कल कहा कि इस तरह के बयान जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के। देखिए, मैं समझती हूँ जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का कल्चर जो था, जिनको इखवान कहते थे, उसको ख़त्म करने में पीडीपी का कलीदी रोल है। पर इसका कतई मतलब नहीं है कि जो सरेंडर किसी मिलिटेंट ने किया है हम उनको सबको एक ही उसमें तोलें। वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनको भी इज्जत से जीने का हक है, उनको भी एहतराम मिलना चाहिए। आफ्टर ऑल उन्हें सरेंडर किया या रिलीज हो गए, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो मुझे नहीं लगता है कि उनका ताना देना, ये जो राम माधव जी जो ताना दे रहे हैं वो सही है, वो गलत है। और असली सरेंडर्ड मिलिटेंट किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसको उनको ब्लैकमेल करके इस्तेमाल कौन सी जमात करती है, वो राम माधव जी अच्छी तरह से जानते होंगे। मैम, एनसी कांग्रेस अलायंस को कैसे देखते हैं आप? उमर साहब 2 जगह पे खड़े हुए और टोपी भी उन्होंने काफी पारी थी, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस पर क्या रिमार्क्स दूं। देखिए, आप देखिए कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है इस अलायंस में, क्योंकि ये अलायंस प्रिंसिपल्स पे नहीं है, ये इश्यूज पे नहीं है, ये सीट शेयरिंग है। आप देखिए जहां भी है, आप यहाँ जो प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उनके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट ना हो, इंडिपेंडेंट कौन खड़ा हो रहा है? वो कौन है? त्राल में क्या हो रहा है? आप जगह जगह देखिए, जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सीट छोड़ दी है, वहाँ उनके लोग आज़ाद तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पूरा उनको पार्टी के कैडर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अब इसको अलायंस को मैं क्या कहूँ? उमरुल्लाह सेज कि उसके खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। क्या मैं क्या बताऊँ उसमें? हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है। अभी कल 3 लोग मैंने पुलवामा के छुड़वा दिए, जिन बेचारों को OGW का इल्ज़ाम देके बंद किया गया था, उनको छुड़वा दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो ये तो कहने की बातें हैं। किसको तंग तो सभी को कर रहे हैं इस वक्त। जो मैं समझती हूँ, जो जिसको बीजेपी चैलेंज समझती है, उन सबको तंग हो सकते हैं। उमरुल्लाह सही कह रहे हैं, उनको भी किसी को तंग करते होंगे, आई डोंट नो। अमित शाह भी आज जम्मू आ रहे हैं पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज करने के लिए, तो मैं क्या करूँ उसमें? आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या बीजेपी की तरफ से कमेंट? क्योंकि वो विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं। नहीं किया ना विकास, अभी तो 5 साल से हम विकास देख रहे हैं ना। जम्मू कश्मीर का क्या विकास? बर्बादी कर दी जम्मू कश्मीर की, तबाह कर दिया जम्मू कश्मीर को। और कितना? या कश्मीर को छोड़िए, जम्मू को बताइए,
जम्मू में देखिए क्या हो गया, कितनी बर्बादी हो गई है, क्या वहाँ लोग किस मुश्किल हालात का जी रहे हैं। हमारी तो कश्मीरियों की बात छोड़िए, हम तो मुसलमान मेजॉरिटी हैं, हमारे साथ वो क्या करें क्या नहीं करें उसको वो जायज़ ठहराते हैं। जम्मू के लोगों से पूछे, उनका दम घुटता है, उनका कितना नुकसान हुआ इन 5 सालों में, उनसे पूछ लीजिए। आप ज्यादातर जोर देते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बातचीत का, लेकिन रिसेंट जो स्टेटमेंट एस जयशंकर साहब का है कि बिला ताल्लुक पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो दौर है, डायलॉग का जो दौर है वो खत्म हुआ है। सो कैसे आप देखते हैं उनके स्टेटमेंट्स? मैं तो पहले कहती हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिनको आपने डर और खौफ की वजह से दबा के रखा है, खामोश करके रखा है, पहले यहाँ के लोग जेलों के दरवाजे खोल दीजिए, यहाँ के लोगों को छोड़ दीजिए, यहाँ के लोगों के साथ रिकन्सिलेशन का प्रोसेस शुरू कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर की सोचिए। पहले यहाँ तो रिकन्सिलेशन हो। इन्होंने तो यहाँ जम्मू कश्मीर को बिलखुसूस वादी को एक खुली जेल में तब्दील करके रखा है, बात नहीं कर सकता है, कोई बोलता है तो उसको बंद कर देते हैं। PSA, UAPA और पता नहीं वो क्या एनिमी एक्ट, ऑर्डिनेंस एक्ट, क्या क्या चला रहे हैं। पहले तो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करें ना, यहाँ के लोगों के साथ डायलॉग करें, रिकन्सिलेशन करें। पाकिस्तान तो दूर की बात है। थैंक यू सो मच।